After a 2 days gap, we are going to continue again the optical isomerism. Right? This is the last part of optical isomerism, is it? So we have seen all the parts of optical isomerism. We have also seen how to calculate number of optical isomers. Right? We have also seen the relationship between the molecules. Clear? We have also seen the relationship between the molecules. है ना? Now, last point I would like to discuss regarding optical isomer. Last point regarding optical isomer I would like to discuss that what are the compounds which does not contain chiral carbon but still they are optically active. So those compounds which does not contain chiral carbon but still they are optically active. So we are going to discuss regarding that compound. Clear? So let us try to understand. Okay. So I am giving the heading compounds which does not contain chiral carbon but still are optically active. ठीक है बेटा? तर आपला हेडिंग लक्षात आलं सगळ्यांना बेटा? Now we are going to see the heading compound which does not contain chiral carbon but still are optically active. That means those optically active compounds which does not contains chiral carbon. That first category आपण बघतो, that is E1 cumulene. सगळ्यात पहिले काय बघतो आपण? E1 cumulene. मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलं बेटा E1 cumulene बद्दल द फॅक्ट. E1 cumulene है ना? E1 cumulene म्हणजे काय? This is the compound. Right? Okay? Right. Now this is E1 cumulene. है ना? E1 cumulene बद्दल मी तुम्हाला सगळं डिटेल एक्सप्लेन केलंय की हा पाय बॉन्ड आणि हा पाय बॉन्ड एकूण एकाला कसे असतात? परपेंडिकुलर. So this pi bond and this pi bond they are perpendicular to each other. Both the pi bonds are perpendicular with respect to each other. Can you understand? Yes. So this pi bond and this pi bond, both the pi bond are perpendicular with respect to each other. Okay. माहिती आहे ना बेटा? एक मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलं होतं, एक हॉरिझॉन्टल प्लेन मध्ये असतं तर एक व्हर्टिकल प्लेन मध्ये असतं. एक बॉन्ड हॉरिझॉन्टल प्लेन मध्ये असतं तर दुसरा व्हर्टिकल प्लेन मध्ये असतं. मी तुम्हाला एक्सप्लेन नाही केलं बेटा, है ना? याचं 3 डायमेन्शनल मॉडेल पण दाखवलं तुम्हाला मी. राईट? हे बघा बेटा. ओके. सो हा पाय बॉन्ड आणि हा पाय बॉन्ड परपेंडिकुलर एकूण एकांना. मग when even cumulene will be optically active, condition काय? If A is not equal to B and X is not equal to Y. लक्षात आलं बेटा? If A is not equal to B and X is not equal to Y, then the even cumulene will be optically active. Right? Then the even cumulene will be optically active if A is not equal to B and X is not equal to Y. So if A is not equal to B and X is not equal to Y, that means the compound does not contain plane of symmetry. That means the compound does not contain what? Plane of symmetry. Clear? Right? So that is why this molecule will have what? Optical activity. This molecule will have what? Optical activity beta. Right? If A is not equal to B and X is not equal to Y, this is the condition where the molecule will be optically active. Why? Because if A is not equal to B and X is not equal to Y, then the molecule will be optically active. It does not contain plane of symmetry or center of symmetry. So this is the condition. Right? Remember the condition. एक्झाम्पल बघा बेटा. ठीक आहे? एक्झाम्पल बघा मी काय सांगतोय.
राइट. मला सांगा आता सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी आहे बेटा, आहे ना. सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी आहे. बघा इथं लिहितो मी हायड्रोजन, इथं लिहितो हायड्रोजन, इथं लिहितो क्लोरीन, इथं लिहितो हायड्रोजन. दिसतंय बेटा. इथं A is not equal to B, but what about X, Y? Are they same or different? See, A and B, they are different. Can you see? A and B are different. But what about X and Y? Are they different or are they same? They are same. X and Y are same. That is why this compound is not optically active. This is not optically active. Okay? This compound is not optically active compound. बघा बेटा. Now here Cl H Cl H, right? So this factor is A, this is B, this is X, this is Y. So this is A, this is B, this is X, this is Y. Now here A is not equal to B, as well as X is not equal to Y. Okay, A is not equal to B. Can you see? A is not equal to B, as well as X is not equal to Y. Then the molecule is what? Optically active. So here the molecule is optically active. Here the molecule is optically active. Here the molecule is optically active. Look here. Can you see? This is also a even cumulene. Can you see? It contains even number of pi bonds. Okay, it contains even number of pi bonds. Can you see continuously? 1, 2, 3, 4. So this molecule contains continuous 4 carbon-carbon double bonds. Can you see, students? This molecule contains continuous 4 carbon-carbon double bonds. That is why this is which cumulene? This is even cumulene. This is what? Even cumulene. Condition तेच राहील बेटा. ओके, इवन क्युमिलिन म्हणजे लक्षात आलं ना बेटा. हा वरचा इवन क्युमिलिन आणि हा खालचा इवन क्युमिलिन दोन्ही सेम आहेत. It also contains even number of pi bonds. It also contains even number of pi bonds continuously. Both are same. तर दोन्हीची कंडिशन सेम पाहिजे बेटा. मग याची कंडिशन काय बेटा? बघा, ए आणि बी सेम आहेत का? नाही. एक्स आणि वाय सेम आहेत का? नाही. सो ए इज नॉट इक्वल टू बी and x is not equal to y. Can you see? A is not equal to b and x is not equal to y. Then what happens? Right? Then what happens? Then the molecule is optically active. Then the molecule is what? Optically active. Molecule is optically active. बघू आता हे example. Is this molecule optically active? This is also even cumulene. It contains even number of pi bonds continuously. This is also है ना cumulene. मला सांगा हे ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह आहे का? Is this molecule optically active? No. This molecule is optically inactive, right? This molecule is optically inactive. Why? Because here A is equal to what? B. Though X is not equal to Y, but A is equal to B. That is why this molecule is what? Active. Okay. So this is the first compound.
दिस इज द फर्स्ट कंपाउंड व्हाट, इवन क्युमिलिन, है ना. आता दुसरीकडे जाऊ. Second type of compounds. Second type of compounds which does not contain chiral carbon but still they are optically active. याला आपण म्हणतो स्पायरेन. काय म्हणतो? स्पायरेन. किंवा तुम्हाला माहिती आहे बेटा, यू हॅव सीन स्पायरो कंपाऊंड्स. स्पायरो कंपाऊंड्स मी तुम्हाला शिकवलेलं आहे, माहिती आहे ना. स्पायरो कंपाऊंड. स्पायरो कंपाऊंड्स म्हणजे काय? when two rings are joined by one common carbon, आहे ना बेटा. when two rings are joined by one common carbon, then such compound is called as what? Spiro compound. Then such compound is called as what? Spiro compound. when two rings are joined by, बघा बेटा, ही एक रिंग आहे, ही एक रिंग आहे ना. two rings when they are joined by one common carbon, it is called as what? Okay, it is called as what? स्पायरेन. किंवा याला म्हणतो स्पायरो कंपाऊंड. याला काय म्हणतो आपण? स्पायरेन. किंवा याला काय म्हणतो? स्पायरो कंपाऊंड. मग आपल्याला बघायचं बेटा की हे स्पायरेन किंवा स्पायरो कंपाऊंड ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह कधी असते, है ना. आता मी तुम्हाला सांगितलं, है ना. आता प्लीज ट्राय टू अंडरस्टँड माय एक्सप्लेनेशन, है ना. थोडं समजून घ्यायचा प्रयत्न करा बेटा मी काय सांगतोय, है ना. बघा, जसा हा सी डबल बॉन्ड सी होता, हा क्युमिलिन होता, माहिती आहे. हा इवन क्युमिलिन आहे. तर हा पाय बॉन्ड आणि हा पाय बॉन्ड एकूण कसे होते बेटा? परपेंडिक्युलर होते ना. सिमिलरली हा रिंग आणि हा रिंग एकूण कसे असतात बेटा? परपेंडिक्युलर असतात, आहे ना. एक रिंग असा हॉरिझॉन्टल प्लेन मध्ये असतो, तर दुसरा असतो असा व्हर्टिकल प्लेन मध्ये बेटा. लक्षात आलं बेटा. दोन्ही रिंग एकूण कसे असतात बेटा? परपेंडिक्युलर असतात, है ना. जस्ट लाईक इवन क्युमिलिन. इवन क्युमिलिन मध्ये हा पाय बॉन्ड आणि हा पाय बॉन्ड एकूण कसे असतात बेटा? परपेंडिक्युलर. सिमिलरली स्पायरेन मध्ये किंवा स्पायरो कंपाऊंड्स मध्ये, सिमिलरली इन स्पायरो कंपाऊंड्स और इन स्पायरेन्स, दिस रिंग अँड दिस रिंग, हे दोन्ही रिंग एकूण कसे असतात बेटा? परपेंडिक्युलर असतात. एक रिंग या प्लेन मध्ये असतो, तर बेटा एक रिंग या प्लेन मध्ये असतो, असं हॉरिझॉन्टल प्लेन मध्ये. लक्षात आला. एक हॉरिझॉन्टल तर एक वर्टिकल, राईट. सो अशा प्लेन मध्ये असतात बेटा. क्लिअर? ओके. when spirene will be optically active, when spirene will be optically active हे आपल्याला बघायचं आहे. when spirene will be optically active, तर हे बघायचं आहे आपल्याला. बघा, स्पायरेन ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह केव्हा असेल, है ना. बघा, हे म्हणतो मी, हे स्पायरेन आहे बेटा. इवन हे स्पायरेन दिसतंय बेटा, हे स्पायरेन आहे. हे स्पायरेनचे टर्मिनल्स आहेत बेटा. हा टर्मिनल इकडून आहे, हा टर्मिनल इकडून आहे. तुम्हाला टर्मिनल पोझिशन म्हणजे माहिती आहे, है ना. आयदर दिस इज द स्टार्ट पॉइंट और दिस इज द स्टार्ट पॉइंट, है ना. या साईडचा स्टार्टिंग पॉइंट हा आहे, या साईडचा स्टार्टिंग पॉइंट हा आहे. याला आपण काय म्हणतो? टर्मिनल म्हणतो. म्हणतोच की नाही बेटा. हा, आता बघा, टर्मिनल समजा इथं ए बी आहे आणि इथं एक्स वाय आहे, हे टर्मिनल्स आहेत, राईट. टर्मिनल्स लक्षात घ्या. ए आणि बी आहे, एक्स आणि वाय आहे. सो वेन ए इज इक्वल टू, है ना. आता बघा कंडिशन, वेन ए इज नॉट इक्वल टू बी and x is not equal to y, when a is not equal to b and x is not equal to y, then optically active. Then optically what? Active. When a is equal to b and x, sorry, when a is not equal to b and x is not equal to y, then optically active. म्हणजे याचा अर्थ काय बेटा? हा स्पायरेनचे जे टर्मिनल्स आहेत ना बेटा, सो स्पायरेनचे टर्मिनल्स शुड बी ऑलवेज डिफरंट, राईट. देन असं जर असेल डिफरंट, तर त्यांच्यामध्ये प्लेन ऑफ सिमेट्री पण नसतं आणि सेंटर ऑफ सिमेट्री पण नसतं बेटा. सो दोज मॉलिक्युल्स आर ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह, है ना. सो इफ a is not equal to b and x is not equal to y, then the molecule is what? Optically active. बघा बेटा,
मला सांगायचं आहे बेटा हे. राईट, क्लिअर. एक्झाम्पल बघूया आपण. बघा, a is not equal to b and x is not equal to y. दिसतंय? a is not equal to b and x is not equal to y. Then it is what? Optically active. Then it is what? Optically active बेटा. Then it is optically active. बघा बेटा एक्झाम्पल स्पायरेन साठी. आता बघा, a is not equal to b but x is equal to y. आलं बेटा? a is not equal to b, x is equal to y. आला? मग काय असेल बेटा? राईट, याला काय असतं? दिस इज ऑप्टिकली inactive. This is optically inactive. Got it? This molecule is optically what? Inactive. Clear? लक्ष झालं बेटा? बघा बेटा, एकदा हा स्पायरेन दिला होता जेई मध्ये. बघा, कन्फ्यूज होऊ नका, सेम आहे. असा मॉलिक्यूल दिला आहे ना. ठीक आहे, OH NH2 हायड्रोजन अँड क्लोरीन. OH and NH2 हायड्रोजन अँड क्लोरीन. आता याला बघा बेटा, याच्याकडे व्यवस्थित लक्ष द्या. राईट, बघा हे आणि हे सेम आहे बेटा. राईट, बघा इथं H आणि Cl, A इज इक्वल टू B आहे का? नाही, A इज नॉट इक्वल टू B. सो A इज नॉट इक्वल टू B and X is not equal to Y. लक्षात आला? A is not equal to B and X is not equal to Y. So this molecule is again what? This molecule is again optically active. So this molecule is again optically active beta. Clear? लक्षात आला? Right? Got it beta? Understood? बेटा नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपाउंड असा असतो, नंबर 3 है ना, याला आपण अल्काइलिडीन म्हणतो. काय म्हणतो? अल्काइलिडीन. हा कसा असतो? एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड असतो आणि याला बेटा असं रिंग अटॅच असतो. बघा, ओळखू आला बेटा? बॉन्ड लाईन स्ट्रक्चर मध्ये याला असं दाखवतात. किंवा कधी कधी असं दाखवतात. ठीक आहे, राईट. लक्ष झालं बेटा? बघा, मी तुम्हाला कसं सांगतोय परत बघा. आतापर्यंत आपण सिस्टम कसे बघितले? क्युमिलिन मध्ये काय बघितला? कंटिन्युअस पाय बॉन्ड. स्पायरेन मध्ये काय बघितला? कंटिन्युअस रिंग. आता हे नवीन कंपाऊंड सांगतो, याला आपण अल्किडीन म्हणतो. याच्यामध्ये काय बघतोय की याच्यात एक पायबॉन्ड आहे बेटा आणि दुसरं जे आहे हे रिंग आहे. लक्षात आलं? दुसरं काय बेटा? रिंग आहे. आर यू एबल टू अंडरस्टँड मी काय सांगतोय बेटा? दुसरं कंपाऊंड जे आहे तेव्हा ते रिंग आहे. राईट? हा, तर है ना,
तर बुक्स मध्ये असं एक्सप्लेन केला गेलाय बेटा, सिंपल सांगतो. हा रिंग आहे ना आणि हा पाय बॉन्ड आहे, तर तुम्ही यालाही पाय बॉन्ड कन्सिडर करा. म्हणजे जस्ट कन्सिडर लाईक दिस कंपाऊंड है ना. या कंपाऊंड आणि या कंपाऊंड मध्ये फरक काय बेटा, इथं हे वन पाय बॉन्ड इट इज रिप्लेस्ड बाय व्हॉट, रिंग. दिसतंय ना, इथं एक पाय बॉन्ड इज रिप्लेस्ड बाय व्हॉट, रिंग. तर त्यांनी काय सांगितलं, कन्सिडर दिस रिंग ॲज अन पाय बॉन्ड. म्हणजे कम्पेअर करायसाठी हे सिस्टम आणि हे सिस्टम डिफरंट आहे. या सिस्टमची कंडिशन काय ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटीसाठी, की हे ए आणि बी, एक्स आणि वाय आहे ना. तर याला पण सेम ए आणि बी, एक्स आणि वाय. ठीक आहे, ए अँड बी, एक्स अँड वाय, ए अँड बी, एक्स अँड वाय. लक्षात आलं बेटा, हे सिस्टम आणि हे सिस्टम दोन्ही सेम आहेत है ना. म्हणजे हा पाय बॉन्ड या रिंगला कसा असतो, परपेंडिक्युलर. जसा हा पाय बॉन्ड या पाय बॉन्डला परपेंडिक्युलर असतो, सिमिलरली हा पाय बॉन्ड या रिंगला कसा असतो बेटा, परपेंडिक्युलर. पाय बॉन्ड जर हॉरिझॉन्टल प्लेन मध्ये असते तर रिंग व्हर्टिकल प्लेन मध्ये असतो बेटा. म्हणूनच तरी काय सांगितलं, जरी इथे रिंग असेल तुम्ही असं कन्सिडर करा, म्हणजे समजायला सोपं जाते है ना. इथं रिंग आहे तर तुम्ही रिंग कन्सिडर न करता या रिंगला काय कन्सिडर करायचं, पाय बॉन्ड. सो जस्ट कन्सिडर दिस रिंग ॲज अन पाय बॉन्ड. लक्षात आलं ते काय म्हणताय, जस्ट कन्सिडर दिस रिंग ॲज अन पाय बॉन्ड. त्यांचं म्हणणं असं आहे की या रिंगला तुम्ही पाय बॉन्ड सारखंच बघा, कन्सिडर करा, म्हणजे तुम्हाला कंडिशन सोपी जाईल आणि तुम्हाला लक्षात येईल है ना. मी तर तुम्हाला क्लिअर कट सांगितलं, याला अल्किडीन सिस्टम म्हणतात आणि या सिस्टम मध्ये दिस पाय बॉन्ड अँड दिस रिंग दे आर परपेंडिक्युलर विथ रिस्पेक्ट टू इच अदर आहे ना. दे आर परपेंडिक्युलर विथ रिस्पेक्ट टू इच अदर. सो हा फॅक्ट आहे. ठीक आहे, दिस इज द फॅक्ट. लक्षात आलं बेटा. तर याची कंडिशन अशीच आहे परत. याची कंडिशन काय, इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी and x is not equal to y, then optically active. Then optically active. बेटा बघा, एक्झाम्पल मध्ये बघा बेटा, बघा. ठीक आहे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, राइट, हाइड्रोजन हाइड्रोजन. A is equal to B, x is not equal to y but A is equal to B, so that is why this compound is what, optically inactive. It is optically what, inactive. बघा बेटा, C double bond C, बघा बेटा, लक्षात आलं बेटा, राइट. आर यू एबल टू अंडरस्टँड. बघा आता, ए इज इक्वल टू बी आहे का, ए इज इक्वल टू बी आहे का, नाही. एक्स इज इक्वल टू वाय आहे का, नाही. सो ए इज नॉट इक्वल टू बी अँड एक्स इज नॉट इक्वल टू वाय, सो दॅट इज वाय दिस मॉलिक्यूल इज व्हॉट, ऑप्टिकली active. This molecule is what, optically active. So this system, या सिस्टमला आपण काय म्हणतो, दिस सिस्टम इज नोन ॲज अल्किडीन्स. या सिस्टमला आपण काय नाव म्हणलेलं आहे, अल्किडीन्स. नेक्स्ट आहे बेटा नंबर 4. हा महत्वाचा आहे, बायफिनाइल. बायफिनाइल्स. ठीक आहे, याची कंडिशन तुम्हाला सांगून देतो बेटा मी. व्हेन बायफिनाइल्स विल बी ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह,
वेन बायफिनाइल्स विल बी ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह अशी कंडिशन सांगतो. आणि लक्षात घ्या बेटा, आता काय म्हणतोय मी, पहिले बायफिनाइल बद्दल सांगतो बेटा, मग कंडिशन सांगतो काय काय नाही, कारण की याच्यावर बायफिनाइल वर मॅक्सिमम क्वेश्चन्स ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी मध्ये आलेले आहेत बेटा. राईट, द क्वेश्चन्स आर मोस्ट प्रॉब्ली आस्क्ड ऑन ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी ऑन बेसिस ऑफ बायफिनाइल्स. ठीक आहे, तर बायफिनाइल्स वर बघा बेटा क्वेश्चन्स कसे येतात. सिंपल आहे एकदम. बघा पहिले कंडिशन, हे बायफिनाइल आहे बेटा. हे फिनाइल आहे, हे फिनाइल आहे. ठीक आहे बेटा, राईट. हे फिनाइल आहे, हे फिनाइल आहे सध्या, याला आपण म्हणतो बायफिनाइल. याला काय म्हणतो बेटा, बायफिनाइल. आता बेटा मी काय म्हणतोय, हे जे बायफिनाइल जे आहे बेटा, हे दोन बायफिनाइल जे आहेत ना, आता ते एकाच प्लेन मध्ये आहेत है ना. हा फिनाइल रिंग आणि हा फिनाइल रिंग एकाच प्लेन मध्ये आहे, म्हणूनच मी काय सांगतोय है ना, हा बायफिनाइल इज प्लेनर. हा बायफिनाइल इज प्लेनर. नाउ this phenyl ring and this phenyl ring, this phenyl ring and this phenyl ring lies in same plane, that is why this is planar. planar असेल तर याला प्लेन ऑफ सिमेट्री आहे, दोन प्लेन ऑफ सिमेट्री आहेत. बघा या मॉलिक्यूलला मी असं डिवाइड करू शकतो दोन इक्वल पार्ट्स मध्ये, किंवा आय कॅन डिवाइड दिस मॉलिक्यूल इन दिस वे, इकडचा पार्ट आणि इकडचा पार्ट. सो दिस मॉलिक्यूल हॅज व्हॉट, प्लेन ऑफ सिमेट्री, दॅट इज वाय दिस मॉलिक्यूल इज व्हॉट, ऑप्टिकली इनएक्टिव्ह. आहे की नाही. मग या मॉलिक्यूलला ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह कधी होते याची कंडिशन आपल्याला बघायचं आहे. पण हे सिंपल बायफिनाइल्स आहेत आहे ना, है ना. हा प्लेनर बायफिनाइल्स आहेत, याला कुठलाही ग्रुप सबस्टिट्यूटेड नाही, काहीच नाही, काहीच नाही. दिस इज सिम्पली अँड सिम्पली व्हॉट, बायफिनाइल है ना. जस्ट टू फिनाइल रिंग्स आर अटॅच्ड टू इच अदर, दिस इज सिम्पली बायफिनाइल. अँड आय एम सेइंग हा बायफिनाइल इज प्लेनर बिकॉज टू फिनाइल रिंग्स लाई इन सेम प्लेन, असं इन दिस वे. हा एक फिनाइल रिंग आहे बेटा, हा एक फिनाइल रिंग आहे, हा एक फिनाइल रिंग आहे, हा एक फिनाइल रिंग आहे. दोन्ही फिनाइल रिंग एकाच प्लेन मध्ये आहेत. सो दिस फिनाइल रिंग अँड दिस फिनाइल रिंग बोथ लाइज इन व्हॉट, सेम प्लेन. सिन्स बोथ लाइज इन सेम प्लेन बेटा, है ना, याला काय असते, प्लेन ऑफ सिमेट्री असते. याला किती प्लेन ऑफ सिमेट्री आहेत, दोन. एक तर मी असंही आडवं कापू शकतो, आडवं जर कापलं तर वरचा अर्धा पार्ट आणि खालचा अर्धा पार्ट सेम राहील, याला प्लेन ऑफ सिमेट्री येईल. किंवा मी असं प्लेनही कापू शकतो, left side are the part, right side are the part will be same, है ना. So this molecule has two plane of symmetry. Then when this biphenyl system will be optically active. आता हे बायफिनाइल सिस्टम ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह आहे का, नाही. आता हे बायफिनाइल सिस्टम ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह नाही. लक्षात आलं मी काय सांगतोय. नाउ दिस बायफिनाइल इज नॉट ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह, दिस बायफिनाइल इज नॉट ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह, है ना. आता बायफिनाइल ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह होण्यासाठी काय पाहिजे, हे रिंग आणि हे रिंग दोन्ही एकूण एका ऑपोजिट प्लेन मध्ये पाहिजे. तर लक्षात आलं बेटा मी काय सांगतोय. पहिली कंडिशन बघा मी काय सांगतोय, फर्स्ट कंडिशन मी काय एक्सप्लेन करतोय बघा, हे रिंग आणि हे रिंग, हे रिंग आणि हे रिंग दोन्ही अपोजिट प्लेन मध्ये पाहिजे सगळ्यात पहिले. आणि हे कधी पॉसिबल होईल, आता बघा मी काय सांगतोय है ना. आता मी काय सांगतोय व्यवस्थित लक्षात घ्या बेटा. आता बघा माझ्याकडे हा फिनाइल रिंग आहे, आय हॅव दिस फिनाइल रिंग है ना, माझ्याकडे हा फिनाइल रिंग आहे, राईट. अँड आय हॅव वन मोर फिनाइल रिंग. याच्या ऑर्थो पोझिशनला असे मी ग्रुप लावले ए बी, याच्या ऑर्थो पोझिशनला मी ग्रुप लावले ए बी, राईट. याच्या ऑर्थो पोझिशनला मी लावले बल्की ग्रुप्स. बल्की ग्रुप्स म्हणजे जे मोठे साईज असतात बेटा, बल्की इन द सेन्स बिगर है ना, वेअर ए अँड बी आर बल्की ग्रुप्स. when A and B are bulky groups. Bulky groups म्हणजे यांची साईज मोठे असतात. COOH असो, NO2 असो, टर्शरी ब्युटाइल असो, आयसोप्रोपाइल असो, यांची साईज मोठी आहे. दे आर विच आर बिगर इन साईज, दे आर कॉल्ड एज व्हॉट, बल्की ग्रुप्स. ओके, वेअर ए अँड बी आर बल्की ग्रुप्स. लक्षात आलं. बघा आता ए आणि बी या रिंगला कुठं अटॅच आहेत, हा ए ऑर्थो पोझिशनला अटॅच आहे आणि बी पण ऑर्थो पोझिशनला अटॅच आहे. दिसतंय बेटा. with respect to this ring, A is at ortho position, B is also at ortho position. With respect to this ring,
दिस ए इज ऑल्सो एट ऑर्थो पोझिशन अँड बी इज ऑल्सो एट ऑर्थो पोझिशन. म्हणजे पहिली कंडिशन काय लक्षात आले ना, की बल्की ग्रुप्स ए अँड बी आर बल्की ग्रुप्स अँड आर सॉरी A and B are bulky groups and are attached at ortho position. And are attached at what? Ortho position. लक्षात आलं बेटा? And are attached at what? Ortho position. Right? बघा. हे ऑर्थो with respect to this ring. हे ऑर्थो with respect to this ring. AB या ऑर्थो रिंगच्या पोझिशनला आहे आणि इथं AB या ऑर्थो रिंगच्या पोझिशनला आहे. लक्षात आहे बेटा? लक्षात आलं मी काय सांगतोय? ओके. आता हे ए आणि बी बल्की ग्रुप्स आहे. ए आणि बी बल्की ग्रुप्स आहे. तर काय होते बेटा, या ए आणि या ए मध्ये, या बी मध्ये या बी मध्ये होते रिपल्शन. काय होते? रिपल्शन. ओके. सध्या काय झालं, हे रिंग एकाच प्लेन मध्ये आहेत. हे ए बी ऑर्थो पोझिशनला आहेत, हे ए बी ऑर्थो पोझिशनला आहेत बेटा. ऐकून घ्या बेटा. लक्षात आलं एक्सप्लेनेशन? दिस रिंग अँड दिस रिंग दे आर प्रेझेंट इन दी सेम प्लेन, है ना. हा रिंग आणि हा रिंग दे आर प्रेझेंट इन दी व्हॉट? सेम प्लेन. ए मध्ये काय होईल? रिपल्शन. बी मध्ये काय होईल? रिपल्शन. सिन्स दे आर प्रेझेंट एट ऑर्थो पोझिशन दे आर नियर, त्यांच्यामध्ये होईल रिपल्शन. रिपल्शन झालं की बेटा मॉलिक्यूल काय होते? अनस्टेबल होते. तर आपल्याला अनस्टेबल मॉलिक्यूल पाहिजे असते का? नाही, है ना. ए आणि बी मध्ये काय होते? रिपल्शन. बघा मॉलिक्यूल्स असे आहेत बेटा, हा आहे फिनाइल रिंग आहे, हा फिनाइल रिंग आहे. याच्या ऑर्थो पोझिशनला ए आहे, याच्या ऑर्थो पोझिशनला ए आहे, याच्या ऑर्थो पोझिशनला बी आहे, याच्या ऑर्थो पोझिशनला बी आहे. तर या रिंग मध्ये आणि या रिंग मध्ये काय बेटा, आता दोन्ही एकाच प्लेन मध्ये आहेत. हे रिंग एकाच प्लेन मध्ये आहेत. एका प्लेन मध्ये असल्यामुळं या दोन ए मध्ये आणि या दोन बी मध्ये काय होते बेटा? रिपल्शन स्टार्ट होते, है ना. या दोन ए मध्ये आणि या दोन बी मध्ये देयर विल बी रिपल्शन बिटवीन दीज टू ए अँड दीज टू बी. आर यू एबल टू अंडरस्टँड? There will be repulsion between these two A and these two B. So there will be a repulsion between these two A and these two B. होतं ना. रिपल्शन झाल्यामुळं मॉलिक्यूलची स्टेबिलिटी काय होती? कमी होती. तर मॉलिक्यूलच्या स्टेबिलिटी वाढवण्यासाठी काय होते? हे एक रिंग जी आहे स्वतःला कसं रोटेट करते? कशासाठी रोटेट करताय? ए आणि ए, बी आणि बी मध्ये रिपल्शन कमी होण्यासाठी एक रिंग दुसऱ्या रिंग पासून परपेंडिक्युलर होते बेटा. हे पहिले दोन्ही रिंग कसे होते? असे होते ना बेटा. आता रिपल्शन कमी होण्यासाठी एक रिंग स्वतःला काय करू देतो? असं रोटेट करतो. लक्षात आलं बेटा मी काय सांगतोय? लक्षात आलं मी काय सांगतोय बेटा? पहिले दोन्ही रिंग्स काय होतात बेटा? एक. तर ए आणि बी मध्ये काय झालं बेटा? रिपल्शन. ए आणि बी मध्ये काय झालं बेटा? रिपल्शन. लक्षात आलं? क्लियर? हाव यू अंडरस्टूड माय कंडिशन? है ना. सी ए आणि बी मध्ये काय झालं? रिपल्शन. हे रिपल्शन कमी करण्यासाठी एक रिंग जी आहे स्वतःला कसं रोटेट करतो? दुसऱ्या रिंगच्या परपेंडिक्युलरच्या प्लेन मध्ये. असा समजा एक रिंग असा असेल तर दुसरा रिंग असा होऊन जाईल बेटा. पहिले दोन्ही रिंग असे होतात बघा. आता मी याला वर्टिकली रोटेट केला, दिसतंय एक रिंग या प्लेन मध्ये आहे, एक रिंग या प्लेन मध्ये आहे ना. एक रिंग अशा हॉरिझॉन्टल प्लेन मध्ये आहे, दुसरं रिंग वर्टिकल प्लेन मध्ये आहे. दिसतंय बेटा? आहे ना. असं रोटेट केल्याने काय झालं? हे रिंग आणि हे रिंग आता एकूणएकांच्या प्लेनच्या बाहेर गेले. एकूणएकांच्या प्लेनच्या बाहेर गेले. बाहेर गेल्यामुळं यांना आता प्लेन ऑफ सिमेट्री नाही. यांना आता प्लेन ऑफ सिमेट्री नाही, कारण की एक रिंग असा आहे ना बेटा. राईट? लक्षात आलं? एक रिंग हॉरिझॉन्टल आहे, एक रिंग वर्टिकल आहे. असं काय झालं? या बल्की ग्रुप्सच्या रिपल्शन मुळे. व्हाय दिस हॅपन्स, है ना. दिस हॅपन्स ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन दिस टू ए ग्रुप्स अँड टू बी ग्रुप्स. दोन ए आणि दोन बी मधल्या रिपल्शन मुळे काय झालं बेटा? रिंग काय झाला? स्वतःला रोटेट करून घेतला ना. अशा पद्धतीने रोटेट केला. Now both the rings are what? Perpendicular. Now this ring and this ring are what? Perpendicular with respect to each other. लक्षात आलं? आता परपेंडिक्युलर असल्यामुळं
त्याला असंही प्लेन ऑफ सिमेट्री नाही आणि अशीही प्लेन ऑफ सिमेट्री नाही आहे, कारण की आता दोन्ही रिंग एका प्लेन मध्ये नाहीच बेटा. लक्षात आलं? both the rings are not inside the plane. Both the rings are not inside the plane. Got it? If both the rings are not inside the plane, now there is no plane of symmetry. That is why now this molecule is what? Optically active. Now this molecule is what? Optically active. लक्षात आलं बेटा? हे मॉलिक्यूल आता काय झालं बेटा? ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह झाला. याला असंही प्लेन ऑफ सिमेट्री नाही आणि असंही प्लेन ऑफ सिमेट्री नाही, कारण की हे रिंग आता एकूण परपेंडिक्युलर आहे. परपेंडिक्युलर असल्यामुळे काय झालं बेटा? आपल्याला दोन्ही प्लेन ऑफ सिमेट्री गेले. त्यामुळे आता या मॉलिक्यूलला प्लेन ऑफ सिमेट्री आहे का? नाही. दॅट इज वाय दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह. दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह. ओके, सो दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह. क्लिअर? बघा, लक्षात आलं? याला म्हणतो बायफिनाइल. आता बायफिनाइलची कंडिशन तुम्हाला सांगून टाकतो. बघा बेटा, कंडिशन ऑफ बायफिनाइल है ना. पहले कंडीशन A and B should present at ortho positions. हे कंडीशन कंपल्सरी आहे बेटा. A and B should present at ortho position, and second condition, A should not be equal to B. A and B should present at ortho position and A should not be equal to. हे दोन कंडिशन जर सॅटिस्फाय झालं बेटा, then the compound will be 100% optically active. मी कोणते दोन कंडिशन सांगितले लक्षात आले? What are these two conditions understood? Condition number 1, A and B should present at ortho positions. This is compulsory. And second, A is not equal to B. हे दोन्ही असेल conditions, then the molecule will be 100% optically active. एक्झाम्पल बघूया आपण. बघा बेटा, ठीक आहे. बघा बघा बेटा, हे दोन्ही कंडिशन्स आहेत का बघून घ्या. ए बी, ए बी दिसतंय? ओके, दोन्ही कंडिशन्स आहेत का बघा बेटा. ए बी, ए बी. कॅन यू सी? ए आणि बी शुड प्रेझेंट एट ऑर्थो पोझिशन. ए आणि बी ऑर्थोला आहे का? आहे. ए आणि बी ऑर्थोला आहे का? आहे. राईट? येस, ऑर्थोला आहे का? आहे. A is not equal to B. A आणि B सेम आहेत का? नाही. A आणि B सेम आहेत का? नाही. Then the molecule is what? Optically active. Then the molecule is what? Optically active. मग या मॉलिक्यूलला आपण काय म्हणतो? ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह मॉलिक्यूल. काय म्हणतो बेटा आपण? या मॉलिक्यूलला काय म्हणतो? ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह. नाउ दिस इज ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह, है ना. नाउ दिस मॉलिक्यूल इज व्हाट? Optically active. Now this molecule is what? Optically active. ठीक आहे, लक्षात आलं बेटा? समजा याच मॉलिक्यूलला मी इथं घेतला. याची पहिली कंडिशन काय बेटा? ए बी, ए बी शुड प्रेझेंट एट ऑर्थो पोझिशन. विथ रेस्पेक्ट टू दिस रिंग, हा ऑर्थो पोझिशन आहे आणि हा ऑर्थो पोझिशन आहे. हा ऑर्थो आहे, हा ऑर्थो आहे. ए बी ऑर्थो पोझिशन आहे का? नाही. So this is optically inactive.
ऑप्टिकली काय इनएक्टिव्ह आहे बेटा. लक्षात आलं. कारण की पहिलीच कंडिशन फेल केली त्यांनी. फर्स्ट कंडिशनच काय झालं, फेल झालं. फर्स्ट कंडिशन इट सेल्फ इज फेल्ड. वाय? बिकॉज ए बी आर नॉट प्रेझेंट ॲट ऑर्थो पोझिशन. लक्षात आलं. क्लिअर एव्हरीबडी. बघा इथं एक्झाम्पल बघा. ठीक आहे. बघा फर्स्ट कंडिशन सॅटिस्फाय आहे का? ए बी ए बी दिसतंय. ए बी are the present at ortho positions. Yes, they are present at ortho positions. But इथं दिसतंय का A is equal to B आहे? दिसतंय A is equal to B म्हणजे सेकंड कंडिशन सॅटिस्फाईड नाही. मी दोनच कंडिशन सांगितले बेटा. A आणि B should present at ortho positions and always A should not be equal to B. है ना. I have only explained two conditions, right? I have only explained two conditions. So A आणि B should present at ortho positions. A should not be equal to B. बघा ए आहे, हे बी आहे. दिसतंय बेटा ए बी दिसतंय. आता इथं ए बी सेम आहे. सो अगेन दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली inactive. This molecule is optically बेटा inactive. लक्षात आलं बेटा. हा ओके. This is a part. Now this is the part of the optical isomerism. आता याच्यानंतरचं पार्ट होतं बेटा ऍक्च्युअली मला नंबर ऑफ स्टिरिओ आयसोमर्स कसं काढायचे शिकवायचे होते. ओके. मला नंबर ऑफ स्टिरिओ आयसोमर्स काढायचे कसे शिकवायचे होते. बट स्टिरिओ आयसोमेरिझम आय विल टेक इन जीओसी. कारण की काही बॅचला मी जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम शिकवलं नाही. त्यासाठी त्यांना स्पेशली मी जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम शिकवून दुपारच्या वेळेस जीओसी मध्ये मी तुम्हाला स्टिरिओ आयस म्हणजे नंबर ऑफ स्टिरिओ आयसोमर्स कॅल्क्युलेट कसं करतात हे फक्त पॉइंट आय विल टीच यू इन जीओसी. राईट. सो दिस इज द पार्ट रिगार्डिंग व्हॉट ऑप्टिकल आयसोमेरिझम. उद्यापासून आपण काय करूया, उद्यापासून आपण स्टार्ट करूया जीओसी बेटा, जनरल ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. ठीक आहे. मी सांगितलेलं लक्षात आलं ना बेटा. स्टिरिओ आयसोमर्स, नंबर ऑफ हाऊ टू कॅल्क्युलेट नंबर ऑफ स्टिरिओ आयसोमर्स, हा एवढंच पार्ट बाकी आहे. हा पार्ट आपण काय करूया जीओसी मध्ये घेऊया. कारण की काही जणांना जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम झालं नसल्यामुळं आय हॅव टू टेक दिस पार्ट आफ्टर जीओसी.